Geldiniz akşam efirimize. Herkesi kim seyreder bize. Ben İlya Karaseni. Bu akşam çıkarım efira İ Çoban kanalında. Komrat'tan, Gagauzeri'nden, Moldova'dan. Da biz bu akşam live edeceğiz. Gökteki babamız duası için. Biz başladık live etmeye. Bu dua için de ileri doğru gideceğiz. Hep ederek bu dua içinde. Allah bize versin kendi şafkını, kendi bereketini size hem bana bu dua aşırı. Дорогие друзья, добро пожаловать в эфир канала Добрый Чобан, Добрый Пастух и Чобан. Сегодня с вами я, Илья Карасени, из Комрата, из Гагаузии. Выхожу в эфир. Мы сегодня в эфире в ТикТоке, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе и даже в древних Одноклассниках. Ну, надежных. Sevgili dostlar, biz bu akşam efirdayız. Одноклассниклerde, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da hem TikTok'ta. Siz işiterseniz beni koyun plus. Da ben anlayacağım ama siz işiterseniz beni. İşitmezseniz koyun minus. İyi mi işitilir? Bu akşam biz dua edeceğiz bile sizinle. Laf ederek dua laflarının, o dua laflarını İsus Hristos öğretti kendi öğrencilerine, nice onlar dua etsinler. Benim elimde var Allah'ın lafı, Ayos lafı, kutsal kağıt, Ayos kağıt, Biblia. Onda Evangeliya Luka'dan hem Evangeliya Matvey'den yazılı Otçe Naş duası, gökteki babamız duası. Ben hem ilkten soracağım. Siz var mı işittiğiniz bu duayı? Ya da var mı dua ettiğiniz? Yazın da ben anlayayım. Bize koyarlar plus, koyarlar точка, hani bize işiterler. Biz 2 gün geri efirimizde live ettik. Отче наш, сущий на небесах, da святится имя Твое. Bu sıraları biz live ettik de dua ettik sizinle geçti efirimizde. Ben biraz ses vereyim. Ama şimdi bu laflar Gagavuşa olacak. Ey göklerde olan bizim babamız. Ko ayozlansın senin adın. Ko gelsin padişahlığın. Ko ayozlansın senin adın. Biz burada durduk. Şimdi bu akşam biz slide edeceğiz ileri doğru bu duanın manası için. Далее, следующие слова прекрасной молитвы Господней Отче наш будут такие. И вы их знаете наизусть, я уверен, весь христианский мир знает. Да придет царствие Твое. Gagavuz Türk dilinde olacak. Ko gelsin padişahlığın. Bu üç lafta bu kadardan çok kuvvet. Yeni dünyaya bakış. Hem de revolüsyon ideyası. Ko gelsin senin padişahlığın. Sevgili dostlar, biz Hristiyan olarak dua ederiz, Allah'a da söyleriz. Sen bizim babamızsın. Ben senin adını yükselderim, kaldırırım, hepsinden yıkarım. O gelsin senin padişahlığın. Biz yaşarız bizim padişahlığında. Bizim memleketimizde Moldova'da. Kim nereden bizi seyreder? Yazın. Da ben size selam sizin memleketinize, sizin ülkenize, devletinize selam vereceğim. Moldova, Ukrayna, Romanya, Türkiye, Rusya, Germanya, Amerika, bilmiyorum neresi, Azerbaycan, Kırım Tatarları, başka yerler. Hepsi kimseyle yazsın, ben selam size olacağım. Bunlar hepsi padişahlıklar. Ama açan Hristiyanlar dua ederler Allah'a, İsus Hristos onlar derler. Ko gelsin padişahlığın. Demek göklerde de var bir padişahlık. Değil sadece yeryüzünde. Gökte var Allah'ın padişahlığı. Gökler. Orada hepsi öyle nice Allah istedi. Orada hepsi pek güzel. Biblia'da Откровение, açılış kağıdında
hem de Apokalipsis kağıdında, hem de Daniil kağıdında, hem Matfeya 24. başta yazılı nice o padişahlık Allah yaptı. Yazılan orada yok gece, yok ölüm, yok mezarlık. Orada diveç Allah. Orada sokaklar yapılı altından biri ölmer, biri hastalanmıyor. Orada her zaman güzel. Orası ray. Orası cennet. Biz hepsimiz orayı isteriz. Ölümden sonra yaşamak bitmiyor. O ileri doğru gider. Allah yaratmadı bizi sadece ölelim de bitsin. Yok, o yarattı bizi yaşayalım diye onunla gökte. Ama günah hepsini bozar. Da şimdi da o işi günahlar bize cehenneme çeker. Da lamulsut o kurtarıcı kim o günahları yok edecek. Da verecek bize şans kurtulma. Da şimdi bakın var bir padişahlık göklerde. Var yerde çok padişahlık var. Gökteki padişahlığın padişahı Allah. Yerdeki padişahlığın padişahı türlü prezidentler, yerdeki siyasetçiler, politikacılar. Şimdi açan biz dua ederiz. Ko gelsin padişahlığın biz deriz. Allah'ım, İsa gel bu yere. Gel, biz sensiz pek yorulduk. İnsan olarak birbirimizle her zaman cenk ederiz, savaş ederiz. Haz etmeyeriz birbirimize, karşı gideriz birbirimize. Yorulduk artık ailemizde, zorluklarda. Kendi karakterimizle güreşmeye yorulduk kendi kendimizden. Biz isteriz senin padişahlığın gelsin da sen bizi kurtarasın. Ey gökteki babamız Allah. Baba, ol hem Ayos kutsal ruh. Gel. Apostol Pavle yazar hep bu lafları kendi yazısında. Maranafa. Allah gelir, sahibi gelir. Maranafa, Gospod geliyor. Siz bilirsiniz mi? Hani bu yerin gelecek bitkisi. Bu yerin gelecek bitkisi biz bilmeyiz ne zaman. Ama Allah bilir. Gelecek bir vakit açan bu yerin hepsi işleri yanacaklar. Bu yer çatır çatır yanacak. Da o zaman gelecek bu yeryüzüne Allah'ın gökteki padişahlığı. Ona denilir ray. Da o işi açan siz dua edersiniz. O çınar gökteki babamız duasıyla siz söylersiniz bu lafları. Biz Hristiyan olarak söyleriz. Da придет царствие твое. Gelsin senin padişahlığın. Друзья, оказывается, когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы произносим удивительные, таинственные и революционные слова «Да придет царствие Твое». Миллионы христиан по всему миру каждый день, когда молятся, кто перед сном, кто утром, кто в церкви, кто в пути, кто в опасности, находясь, молится молитвой «Отче наш», он говорит, среди прочих строк, которые мы с вами цитировали, «Да придет царствие Твое». О, дорогой друг, царствие – это государство, это строй, это система мышления. Это значит, что на небе есть интересное, новое, Божье государство, царство. Оказывается, на небе есть царство. Не только жизнь здесь состоит из земли, из нашей политики, жизни, семья, работа, отношения, трудности, войны, конфликты, примирения, умер, все закончилось. Нет, друзья мои. Есть государство на небе, есть царство небесное, рай, и есть также ад, царство дьявола. И вообще-то Господь сотворил всех людей для того, чтобы они жили в раю на небесах, но люди воспротивились плану Бога и стали ему непослушны, и поэтому Господь изгнал людей, Адама и Еву, наших прабабушку с прадедушкой из Эдемского сада. И мы с тех пор мучаемся на земле в грехах. Апостол Павел много про это пишет в Римлянам 8 главе. И вот мы, друзья, молимся, да придет Царствие Твое. Земля устала, Господи, от войн, от горя, от болезней. Мы устали, Господи, мы хотим Тебя. Allah'ım gel bu yeryüzüne. Gel biz bekleriz seni, biz isteriz. Sen gelip de verirsin bize rahatlık, uygunluk. Sensiz biz hiçbir şeycik yapamayız. Da biz dua ederiz. Ey gökteki babamız. Ko senin padişahlığın gelsin. Gökteki padişahlığın padişahı
İsus Hristos'dur. O hem kavi, o hepsinden kavi, bütün dünyanın kuvveti onun elinde. Da biz ona dua ederiz, o gelsin. Golding'de var öyle bir kıyat. Sineklerin sahibisi. Уильяма Голдинга есть такой роман «Повелитель мух». Это британский известный писатель. И в этом коротеньком романе он описывает, как группа детей, их перевозят в самолете, и вот самолет терпит крушение, взрослые все гибнут, но большинство детей выживают в этом самолете и после крушения попадают на необитаемый остров. И на этом необитаемом острове есть все для прекрасной жизни. Там как маленький рай. Там есть свежая вода, есть фрукты, овощи, животные и так дальше. Все хорошо. Но с первого же дня эти дети начинают враждовать между собой, делить территорию, драться. Те, кто посильнее, захватывают власть. И начинается ужасная жизнь. Они борются за территории. Но ночью, когда им становится страшно, они собираются вокруг этого костра, и им нужно с кем-то делиться своим этим экзистенциальным, духовным страхом вечности и небытия. И они убили кабана, и они сделали себе из него идола, из его головы, и вот они поклоняются этой голове этого дикого кабана, и там постоянно мухи вокруг него, потому что он гниет. И вот этот роман называется «Повелитель мух». И роман заканчивается тем, что большинство детей убивают друг друга там, вот этих детей, подростков. И все они ждут, все живут одной надеждой. Когда же найдут нас, когда же нас спасут взрослые, придут на наш этот остров и остановят этот кошмар, который мы здесь натворили. На самом деле Голдинг интересный поэт, философ. Он хотел через этот роман показать историю всего человечества, наше состояние души. Ведь мы с вами, как вон те дети из этого романа здесь на земле, имеем все для прекрасной жизни, но мы постоянно враждуем, мы ненавидим друг друга, мы уничтожаем природу. То, что было сделано для любви, семья, да, она рушится, больше половины семей разводятся. Дети были созданы для того, чтобы дарить родителям кусочек рая и вот это отношения с ними, но родители часто ссорятся с детьми, теряют отношения с ними и так дальше. Человек все испортил, да? Все это смешалось. И вот мы, как эти маленькие дети, в молитве «Отче наш» говорим: «Да придет Царствие Твое Божие». То есть, Господи, мы натворили столько всего, мы не можем распутать этот клубок противоречий. Ты нам нужен, мы просим Тебя, приди на эту землю, приди и наведи порядок, приди, успокой нас, приди, умиротвори нас, приди и примири все народы. Господи, дай нам мир, очисти нас. Вот это все кроется в этой фразе. Да придет Царствие Твое. Это значит, что у истинных христиан есть два гражданства. Гражданство земное и гражданство nебесное. Sevgili dostlar, biz dua ederiz de söyleriz. Ko gelsin senin padişahlığın. Biz yorulduk, bıktık bu yerdeki padişahlıkta. Demek bizde var iki vatandaşlık. Bir vatandaşlık yerde, bizim yerdeki memleketimizde. Bir vatandaşlık da göklerde. Ama bu duayla hem böyle lafları bence söylesin, sadece o inancı kim halis inanır. Hani var Allah. Hani o sever bizi. Hani o yolladı kendi biricik oğlunu İsus Hristos'a, o ölsün bizim günahlarımız için. Yani o gelecek bu yeryüzüne kendi padişahlığını kurma burada. Gelecek o zaman. Gelecek. İnanırsın mı sen buna? Beklersin mi sen buna? İnancılar için Hristos'un gelmesi bu yere olacak büyük bir yortu. Bayram, sevinmelik. Ama kim inanmadı ona, kim reddetti onu, arkasını döndü Allah'a, açan o gelecek bu yeryüzüne, bu olacak çirkin bir olay. Zira o gelecek dava kesmeye, sut kesmeye. Ve günahkerleri, kimin günahları paklanmadı onun kanundan, o yollayacak cehenneme, inancıları da o kurtaracak, alacak göklere. Kendi padişahlığını yapacak. Ko gelsin senin padişahlığın.
Sizde varsa sorularınız yazın sorun. Ben sevineceğim, deneyeceğim onlara cevap vermeye. Друзья, если у вас есть вопросы о молитве «Отче наш» и также об этой строчке из молитвы, прекрасной, удивительной, таинственной строчкой, которую мы с вами сегодня старались постигнуть, пользуясь общим контекстом Евангелия, Библии, ссылаясь также на нашу ежедневную жизнь, на историю нас, людей, разных народов, мы пытались постигнуть эту строчку из молитвы «Отче наш», «Да придет Царствие Твое». Что это за царство? Когда оно придет? И кто во главе этого царства? Мы говорим об этом. Ваши вопросы, пожалуйста, можете задавать. Sevgili dostlar, biz bu akşam ederiz. Bir sıra içi gökteki babamız duasından o gelsin padişahlığı. Kimin o padişahlığı? Ne türlü o padişahlık? Ne zaman gelecek? Bu işi biz bu akşam ederiz. Varca sorularınızı verirsiniz. Birkaç komentarı vardı. Hadi bakalım. TikTok'ta bize çoğu selam veriyorlar. Varca bu dua içi de sorular, başka sorular da verirsiniz. Bakalım Instagram'da. Vardı birkaç komentar orada. Bizdekiler işlermişler de. Geçti sıra bize. Bir çocuk sorusu verdiydi. Değil mi o problem? Ben satanistim, o değil mi problema? Dedim hani o bir büyük problem üzere Hristos artık Tanrı'da yok etti. Yense de kazandı satanayı, şeytanı. O gökte padişah. Sıra gelecek açan, o bu yeryüzünde de olacak padişah sadece o. Şimdi güreş gidiyor gökte hem yerde. Şeytanın hem Allah'ın arasında. Kimin tarafına ayıracaksın sen? Doğru ayos, pak, kutsal Şafkol'un tarafında. Kahve olan Allah'ın Hristozoğlu'nun oğlunu mu? O sayıda yalancıyı, karanlığın çorbacısını, yalanların babasını, ölümleri hem cenkleri çekiden olanların tarafını şeytanı kimi ayıracak? Hristos'u mu? Şeytan. Bu böyle sorur. Kimin padişahlığına sen istersin? Kimin padişahlığına dua edersin gelsin bu yere? Allah'ın sayıda günahlarının bile kalacağım bu yerde. Dostlar bu önemli bir soru. Bu biraz kimin sayıda belki biraz ağır gelecek bu tema ama bu önemli. Bu pek önemli. Hristos söyledi dua edelim öyle duamızda. İnterior modern ister bizimle yapma beraber stream şimdi ama interior modern biz şimdi yapmayacağız bu beraber stream'i. Biz değiliz sadece Instagram'da, biz daha şimdi varız Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube'da hem Одноклассник'lerde. Ama sen varca yazarsın bize. De biz halledeceğiz bu iş için. Sorularınız varsa yazın. Interior modern varca yazarsın sen de soruşunu da biz cevap vereceğiz ona. Ey göklerde olan bizim babamız. Ko ayozlansın senin adın. Ko gelsin padişahlığın. Ko olsun istediğin. Ko olsun istediğin. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Allah'ın istediği olsun. Biz de isteriz. Demek var insanlar kim istemiyorlar olsun Allah'ın istediği. Onlar ister olsun onların istediği. Onların istediği. Siz anlarsınız mı? Sen ya vereceksin yaşamını Allah'a, o olsun çorbacı hem sultan hem padişah senin yaşamında, ya da sen olacaksın kendi kendine padişah. Da o zaman sen diyemeyeceksin. Olsun senin istediğin. Gökte, nice gökte, öyle yerde de. Anlarsınız mı? Kimin istediği
olsun bizde. Kim ta akıllı, ta fikirli, ta çok bilir? Kim yaratıcı? Biz mi? Kendiniz mi? O sayıda o büyük kavi gökteki sahibimiz. Onun istediği. Onun istediği değil. Kamil. Onun istediği öyleydi hani versin bize kurtulmak. Onun istediği yani aileler olsunlar mutlu. Onun istediği olsun uygunluk. Hem olmasın cenk, savaş. Onun istediği biz koruyalım tabiatı dolayımızda. Onun istediği analar babalar sevsinler uşaklarını. Öldürmesinler küçük uşakları onlar daha doğmadan. Onun istediği insanlar istesinler birbirinde pişman olsunlar da istesinler affetmek. Bu Allah'ın istediği. Biz isteriz mi onun istediğini? İsterseydik lazım Tevhid'e dua edelim. Düşünerek bu iş için. Hem isteyelim o tak kuvvet de versin bize. O kuvvet vermezsin. Hiçbir şey yapamayacağız kendimiz. Ko olsun istediğin. Nice gökte, göle, yerde. Да будет воля твоя и на небе, и на земле, как и на небе. Gökte olayır sadece Allah'ın istediği. O orada bir padişah. Ondan başka yok. Ve biz şimdi isteriz yerde de olsun hep öylece göklerde. Biz teklif ederiz bu duamızla Allah'ın kuvvetini, onun ilinliğini, onun sevgisini, onun bereketini bu yeryüzüne, onun şafkını, bizim yaşamımıza, bizim ailemize, köyümüze, memleketimize, Gagavuzya'mıza, Türk dünyasına. Biz isteriz, onun istediği olsun gökte, nice yerde. Biz kayılız mı buna? Siz değilseniz kayıl bundan dua etmeyin bu duayı. Zeri yalan söylersiniz. Açık olun. Allah'a yalan söyleyin. Друзья, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Такие следующие слова молитвы «Отче наш». Воля Божия, она прекрасна. Воля Божия в том, чтобы не убивали младенцев еще в чреве матери. Воля Божия в том, чтобы не было войн, убийств, смертей, болезней. Воля Божия в том, чтобы была радость и счастье в семье. Это все Бог запланировал. Воля Божия в том, чтобы была гармония человека, природы и людей между собой. Бог дал все нам для этого. Он дал нам здравый разум, Он дал природу, все ископаемые. Он дал нам все для этого. Он запланировал, запрограммировал этот мир. Но сатана вмешался. Вирус вмешался и стремится уничтожить изнутри все. Этот вирус называется дьявол, сатана, грех. И он портит все, он уничтожает все. Поэтому есть войны, горе, болезни, непонимание, конфликты, аборты, непонимание поколений, разочарованность, потеря смысла жизни. И только Господь, небесный, великий программист и создатель, только Он может дать ответ на эти ключевые жизненные вопросы. Да? И мы хотим, чтобы была Его воля. Его воля точно уже есть на небе. Он единственный, полноправный и всеобъемлющий Господин всей вселенной и неба. И мы хотим, чтобы Его воля была не только на небе, но и на земле. Мы своей молитвой просим Его божественный свет, чтобы сошел на нас, чтобы Его благодать, любовь, мир сошли на нашу душу, на нашу жизнь, на нашу семью, на нашу улицу, наше село и всю нашу страну. Это значит молитва «Отче наш» и слова «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Sevgili dostlar, biz isterseydik onun istediği olsun gökten yerde de biz pişman olacağız, seveceğiz onu, dua edeceğiz ona. Şimdi varsaydı sorularınız, istedikleriniz, selamlarınız yazın. Yazın. Şimdi eferin ikinci payını biz sizinle edeceğiz. Açık olmasına sadece ben söylerim.
Bu işleri hani ben söylerdim şimdi, onlar benden değil, benim fikrim değil. Allah'ın lafından okuyardım. Bundan alardık ilham, fikirlik, ideyalar sizinle paylaşmaya. Biz inanırız hani Allah'ın lafı halizden değiştirir dünyayı, yem yaşamayı. Biz inanırız hani İncil, Allah'ın lafı Biblia halizden değiştirebilir. Gagavuzların fikrini, historiasını, kültürasını yaşamasını, hem Türklerin de yaşamasını verebilir sevgi, eminim. Siz beğenirseniz İçoban kanalında videoları yazın soru, yazın komentarı, koyun like, yapın repost. Biz pek severiz. Bizim kurtarıcımızı İsus Hristos'u, gökteki babamızı hem arzudur. Biz ona hizmet ederiz. Allah'ımıza hizmet ederiz. Onun için yaşarız bu yeryüzünde. Hem de biz pek severiz bizim halkımızı, Gagavuz halkını. Hem bizim kardeş Türk, Azerbaycan, Kırım halklarını. Onlar da bizim kardeşler. Da o yüzden biz Gagavuz, Türk dilimizde paylaşırız bu en önemli haberle sizinle. Bizim sevgili halkımızla. Bakalım var mı komentarı bizde? Yazabilirsiniz siz de. Одноклассниклerde bizimle kayıl olayarlar. 100% bize koyarlar, kayılmışlar. Hem TikTok'ta bize yazarlar. Добрый день, спасибо за то, что вы делаете. Сколько раз в день нужно читать молитву «Отче наш»? Kaç kere günde lazımmış gökteki babamız duasını okuma. İsus söylemiyor kaç kere. O söylemiyor kaç kere. Ama biz ne kadar istersin? Ne kadar istersin? Ben dua ederim her sabah. Türlü dualarla. Kim kere gökteki babamız duasını söylerim. Birkaç kere düşünerim onun için. Kendi fikirlerimi de Allah'a söylerim. Dua o değil, sadece öğrenip de dua etmeye. Değil sadece Otçe Naş ya da bir psalom malitaslı bir şey öğren. Ama kendi yüreğini Allah'a açma. Siz bilirsiniz mi? Hani Allah sever açan, biz onunla laf ederiz. Açan biz konuşuruz onunla. Açan yüreğimizi, kalbimizi açarız ona. O sever. O ister olma bizim babamız da her günkü işlerimizde, yaşamımızda bize yardım etmeye. O sever bizi. O bize baba o iş için. O üzere dua et ne kadar istersen ama dua et. Unutma. Dua et. İsus Hristos söylemedi. Kaç kere günde insan lazım dua etsin. Ne kadar iyilik yapsın. Hangi günü lazım gitsin kiliseye, başka işler yapsın. Ama İsus Hristos söyledi hani. Sev en çok Allah'ı hem de insanları dolayında. Sev Allah'ı hem insanı da bu işleri yaparak kurtulacak. İslam'da var öyle kural. 5 kere günde dua etmeye lazım. Sonra başka işler. Ama Hristiyanlıkta İsus böyle söylemiyor. Zira aile bağlantılarında, bu sevgi bağlantılarında hani var insanın hem Allah'ın arasında, İsus Hristos'un hem bizim aramızda. Yok böyle zakonlar. Demek ben uşağıma söylemiyorum. Kaç kere günde sen bana geleceksin, yanımı öpüp de söyleyeceksin, baba severim seni, sağ ol sana her bir için. Ben, böyle zakon yok bende, kapıda yazılı değil. 5 kere geleceksin, 10 kere geleceğim ben. Ama ne zaman ister o zaman gelir de ben sevinirim bu. Bu böyle bir prensip Biblia'da, anlarsınız mı? Halizden Biblia'da hiç değil yazılı hangi günü insanlar gelsinler, toplansınlar kiliselerde. O ilk apostollar başladılar toplanma. Pazar günü açan Hristos dirildi. O zamandan beri böyle tradisiyon, kültür olarak Hristiyanlığa bu girdi. Güzel bir iş.
Ama o da değil yazılı hangi günü. Bu serbest böyle bir iş. Ama bu bağlantı, bu sevgi, bu ilişkiler, bağlantılar Allah'ın halizden kesin lazım olsunlar. Daha soruş varsa bence sorarsanız. Bekleyelim. Bir ışık. Soruşlarınıza bakalım. Komentarlarınızı. Siz kime isterseniz ben selam yollayayım. Nereye yollayayım? Yazabilirsiniz şimdi. Bize yazar şimdi Мария. Извините, не могу писать, я на работе. Demek kimse şimdi işler, zavodda mı, fabrikada mı, başka yerde mi, satır bir şey, başka iş mi yapıyor da sesler bizim streamimizi şimdi TikTok'ta Maria ama yazamıyor. Yerleri bol değil. Ama bir sevdiyseniz seyredersiniz bizi şimdi TikTok'ta 10 kişi seyrederler, Adnoklasikler de çok seyreder. Facebook'ta hem YouTube'da bizi 5 kişi, 5-6 kişi şimdi seyrederler. Hem Instagram'da şimdi 5 kişi bakarlar. İlya bize yazar. Инстаграмда. Расскажите, почему православие, а не ислам? Очень интересно послушать на гагаузском. Поясните ваш вопрос, что имеется в виду. Имеете в виду, почему христианство, а не ислам? Или в чем суть христианства и ислама? Или в чем разница? Что именно вы имеете в виду? Ну, если я правильно понял, я могу вкратце сказать. Прощает грехи только Иисус Христос. Умер и воскрес затем из мертвых на третий день. Иисус Христос. И с тех пор не умирал. И больше никакой религиозный лидер, никакой деятель, никакой человек с тех пор и до этого, и после этого не было такого, чтобы он воскрес и жил вечно. Только Христос. Он своим воскресением подтвердил, что все его заявления о том, что он Бог, он Сын Божий, он Спаситель, они верны истины. И жизнь апостолов, его учеников этому свидетельствовала. Уже они-то знали, за что они умирают. Они видели его умершим на кресте, а затем воскресшим. Только Христос дает уверенность вечной жизни в раю. И я знаю сотни людей, которых вот эта книга изменила. Ее чтение, ее изучение, покаяние дало удивительное облегчение их душам и дало новую жизнь. И также еще одно лично для меня очень важное свидетельство и для всех христиан. Христос доказал свою любовь к нам тем, что умер за нас на кресте. Именно Он, и только Он, умер вместо нас. И своей смертью показал свою любовь, показал, что Он любит меня больше, чем кто-либо еще. И еще лично для меня важный аргумент.
То, что я молюсь Иисусу, и молитвой Отче наш, и другими молитвами, своими словами, душу Ему открываю, прошу что-то, и Он отвечает. Именно Иисусу Христу. Он сильный. Он самый сильный в духовном мире. Он исцеляет, освобождает. Именно Он. Нет никого сильнее Него. Я вот дал несколько таких и личных, и богословских, и исторических комментариев и аргументов. Пусть это будет хорошей почвой вам порассуждать и подумать еще на эту тему. Если вы хотите чуть больше узнать про это и действительно глубоко окунуться в эту тему, напишите нам лично в Инстаграме. Я вам уделю немного времени, еще пообщаюсь или еще что-то посоветую. Хорошо? Но это прекрасный, честный вопрос. Обожаю честные вопросы. Обожаю честных, искренних людей. Так легко и интересно с ними общаться. Честность, искренность – это просто номер один условие для того, чтобы отношения, беседа даже была настоящей, а не просто набором каких-то шаблонов, фраз, неискренних заготовок, продиктованных культурой, воспитанием и все. Искренность. Господь любит это в нас. Давайте и мы будем такими. Вот Илья, кстати, мой тезка, он проявил эту искренность в своем вопросе. И это прекрасно. Это прекрасно. Вообще-то, если бы мы могли искренне говорить, не стеснялись, просто искренне, честно побеседовать, да, друг с другом, то большинство вопросов разрешились бы сами собой. Просто после искренней беседы. И я убежден, что нам нужно учиться этому простому искусству, умению беседовать искренне. И я надеюсь, что наши стримы – это шаг в этом направлении. Илья, спасибо, драгоценный. Эквилибриум, наш постоянный подписчик и зритель, которого я уважаю и тоже ценю его искренние вопросы. Как вы относитесь к Аллаху? Так, и еще, почему в мире десятки религий, но христианство лучше, чем они? Эквилибриум, я надеюсь, ты слышал мой предыдущий ответ. Отчасти там уже был ответ на это. Аллах на гагаузском это Бог. И я, когда говорю Аллах, я имею в виду как гагауз, да, это Бог, Бог Библии, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Триединый, Отец, Сын, Дух Святой. Бог это Отец, Бог это Сын, Иисус Христос и Бог Дух Святой. Я это имею в виду, говоря Аллах. Если ты имеешь в виду там, Аллах, который в Коране, да, и в исламе называется, это уже другой вопрос. И он связан с следующим, почему в мире десятки религий. Кстати, эквилибриум, понимаешь ли ты гагаузский? Напиши, пожалуйста. Анерсимсян гагауща. Как вы относитесь к язычеству и ко всем другим религиям? Вообще, и язычество в том числе, и все религии мира – это поиск человека. Это поиск смысла, поиск ответов на жизненно важные экзистенциальные вопросы. Для чего я живу, в чем смысл, что после смерти, а если кто-то там, за гранью времен и реальности, там, далеко в небе. Вот все религии, и у каждого народа мира, у каждого народа, и у развитых, и у неразвитых, и у аборигенов, и у племен, затерянных где-то в глубине Африки или Австралии, и у супер там цивилизованных каких-то народов, везде есть религия какая-то. И каждый человек, даже на личном уровне, исповедует ту или иную религию. Даже если он утверждает, что он атеист, точно у него есть какая-то религия и какая-то надежда, какие-то заготовки философско-религиозные у себя в уме. Может быть, он их даже не озвучивает или не сформулировал даже сам для себя. Вообще, религия – это попытка человека найти вечное, найти Бога. Да. И христианство – это религия, отвечает на все вполне достоверно и философски, и исторически. Сам факт существования Библии, как она писалась, что в ней написано, как она сохранилась, ее историческая достоверность – это уже огромный аргумент в пользу христианства.
Также, почему христианство? Потому что только Христос спасает. Почему христианство? Потому что мы видим об этом на страницах Библии, и Библия достоверна. Но это очень интересный вопрос, эквилибриум. Если ты лично напишешь нам в Telegram, я сейчас читаю интереснейшую книгу, и недавно с вами даже делился в стримах с ней, «Христианство для скептиков», и она дает довольно удовлетворительные ответы на вопросы, такие, как нам задает эквилибриум. Эквилибриум не понимает на русском, и вот хорошо, что я ответил на русском. Илья Безягенден Язер. Интересно, много друзей мусульман, и они утверждают мне, что Иисус Спаситель не Бог. Ну да, это исламское богословие, что Иисус это не Бог, а он просто пророк, великий пророк, но второй после Мухаммеда, пророк такой же, как Моисей, Илья, Илия и другие, Авраам и так дальше. Ибрагим они называют, Юсуф. Да, это богословие ислама. Хотя здесь есть много вопросов, читая Коран, и в самом Коране я вижу множество утверждений о неземном происхождении Христа, в частности в суре Мирьям, там где сказано, что Дух Божий сойдет на Марию, и мы пошлем ей младенца, и он будет самым необычным младенцем в мире за всю историю. Вау! Так это же рождественская история христиан. Есть другие такие намеки. Но да, в исламе, официально исламское, богословие, теология исламская, она утверждает, что Иисус это не Бог. Но есть и здесь место для обсуждений, для открытых, честных, искренних, уважительных дебатов. И я, как христианин, очень интересуюсь этой темой, и мы будем еще затрагивать эту тему. Наша задача не о исламе рассказать, а о Христе, потому что многие христиане сами не знают, во что верят, в отличие, кстати, от многих мусульман. Поэтому для того, чтобы рассуждать, и делать выводы о других религиях и о взаимодействии религий, вначале нужно понять вообще, что такое христианство и почему я живу в такой стране и почему Библия важна и так дальше. Спасибо Эквилибриум и спасибо всем остальным. Sevgili sağ olun bakırsınız çoban kanalına. Biz artık 42 minut stream yapıyoruz, seferdayız. Biz başarıyoruz seferimizi. Birkaç soruş vardı, güzel sorular. Yazınız bize, utanarsanız burada yazma комментарий, yazınız bize özel, в личный комментарий, в личных сообщениях пишите. Topçu Мария bize yazar Instagram'da bu комментарий okuyorum da bitiririz. Добрый вечер, вы большой молодец, красиво рассуждаете, рассказываете лично, мне очень интересно слушать вас, и вы, видно, много читали и знаете. Да, спасибо, Мария, вся слава Богу, мы служим Ему, живем для Него, от Него все, что мы имеем, и даже этот телефон, с которого я выхожу в стрим, и здоровье, и знания, и какие-то скромные способности, это все Божье, от Него приняли и Ему возвращаем. Да, спасибо. Я учитель литературы по долгу профессии. Я много читал, с детства любил читать. Был частым посетителем библиотеки Камрадской. И также моя любовь – это богословие, наука о Боге. Наука познания Бога, теология, теослогос, то же самое, что богословие. Глубокое изучение Слова Божьего, истории христианства и Божьего плана спасения в отношении человека. Это так прекрасно, что этим хочется делиться. И это не просто какие-то рассуждения или вычитанные вещи, это образ жизни. Это семья, это ежедневное отношение с людьми, все на этом строится. Это вообще-то база всей нашей цивилизации, всей нашей европейской, западной цивилизации, база христианства. От христианства она появилась,
И до сих пор огромное влияние христианства есть. Я, кстати, на эту тему тоже хочу сделать стрим. Например, каким образом связано христианство с книгопечатанием и с развитием науки. Именно христианское богословие повлияло на все эти вещи. Но это уже отдельная тема, очень глубокая и прекрасная. Друзья, на этом мы заканчиваем наш эфир. Sevgili dostlar, sağ olun komentarlarınız için. Topçu Maria'da sağ ol. Kim bizi seyreder, kimseyi de kafasını tutar, türlü like'lar koyar, türlü emoji'lar. Biz başarıya seferimize kalın sağlıcıyla. Yazın komentarı, bakın bizi ta. Allah sizi korusun hem bereketlesin. O gelsin, onun padişahlığı bu yeriz.